یہ دن تو میں نے خواب میں بھی نہ دیکھا تھا کہ میں اہل بیت رسول کے شکی ترین دشمن کے سر کو لیے کھڑا ہوں گا۔ کربلا کے ام الفتنہ کا سر صالحین کا امیر اور اولیاء کے خون کے منتقم جناب امیر مختار کو پیش کرتا ہوں۔ کیا تم عاشق ہو مختار؟ میرا ظاہر کیا بتاتا ہے؟ تمہارا ظاہر کچھ غلط بیانی کر رہا ہے، خصوصاً تمہاری آنکھ کا زخم۔ شیطان سے محتاط رہنا مختار، تم ایک بڑے کام کے لیے مبعوث کیے جاؤ گے۔ تم مرجانہ کے بیٹے کو مارو گے اور اس کے منہ پر جوتا مارو گے۔ اس وقت اپنے پاؤں کے نیچے کے کنویں سے غافل مت ہونا، ممکن ہے وہ تمہیں دوزخ کی قبر تک پہنچا دے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ خدا کی پناہ، انسان کی غفلت سے خدا کی پناہ۔ نقل ہے کہ اس شخص نے اسی چھت کے نیچے اور اسی جگہ پر ہمارے مولا حسین کے بریدہ سر پہ چوب خیزران سے مارا۔ مظلومیت حسین پر خون کے آنسو بھی بہائیں تو کم ہوگا، مگر آج شکر اور خوشی کا دن ہے۔ اپنے سر کے بال کٹوا کر مدینے میں مولا سجاد کے حضور اس سر کو لے جائیں، شاید اس ام الفتنہ کے سر کو دیکھنے سے ان کے غموں میں تھوڑی سی کمی واقع ہو جائے اور سکون ہو۔ لنگڑے ہو، کھڑے نہیں ہو سکتے، گونگے بھی ہو، خلیفہ آ گئے ہیں، دیکھ نہیں رہے؟ اندھے ہو، نہیں دیکھ رہے؟ وہ اللہ کی مضبوط رسی کو تھامے ہوئے، اس کے ذکر میں کیوں حائل ہو رہے ہو؟ السلام علیکم، اہلاً وسہلاً۔ وعلیکم السلام۔ یہ کیسی مہمان نوازی جاہل کہیں کے؟ کیا اس کھنڈر میں تھوڑا سا پانی یا کوئی کھجور نام کی شے نہیں پائی جاتی کہ پذیرائی ہو سکے؟ یہ بیچارے تو معذور ہیں، انہیں نرم گدی پر بٹھانا چاہیے، نہ کہ زمین سخت پر۔ خدا لعنت کرے تم لوگوں پر، خدا لعنت کرے تم سب پر۔ تم لوگوں کو صرف ہماری بے عزتی کروانی آتی ہے۔ میں قربان جاؤں آپ پر، ہم نے چاہا کہ ہم اخیروں کے دوست پر بیٹھ کے آ جائیں، ہم نے چاہا کہ کسی نرم گدی پر تشریف رکھیں اور کچھ پانی پی لیں، مگر یہ خود مصر ہیں کہ زمین پر بیٹھیں اور کسی چیز کو منہ نہ لگائیں۔ کوئی گلہ نہیں ہے، اس بے نوا کی سرزنش مت کرو، اصل موضوع پر آؤ۔ کیوں بلوایا ہے مجھے؟ میں نے چاہا کہ تم آؤ اور ہم بیٹھ کر مسلمانوں کی اس افسوسناک حالت پر کچھ غور کریں۔ تفرقہ ابن علی، اس تفرقے بازی نے دین کے پاک درخت پر ٹڈی دل کی طرح حملہ کر دیا ہے۔
اگر ہم اس کی خبر نہ لیں تو وہ دین کی جڑ کو کھوکھلا کر دے گا. مجھ بیکار اور معذور شخص سے کیا کام ہے تمہیں؟ یہ بیکار اور بیمار شخص کوئی جھوٹا آدمی نہیں ہے. خاندان اور اثر نسب کے لحاظ سے رسول خدا کے بھتیجے ہو. تمہارے مرید عراق میں عنقریب خدائی کا دعویٰ کرنے والے ہیں. البتہ تمہارا کوئی قصور نہیں. مریدین ہمیشہ 2-4 ہاتھ سے گزر ہی جاتے ہیں تو انہیں مہار کا رونا بنتا ہے. خدا مختار نے تمہارے نام سے عراق میں لوگوں کا مال ہڑپ کرنا شروع کر دیا ہے. لوگوں کے دلوں میں اپنا خوف بٹھا رکھا ہے. اس نے کہتا ہے اس کے پاس تمہارا حکم ہے. میں نے مختار کو کوئی حکم نہیں دیا. میں جانتا ہوں. اگر تم نے مختار کو حکم دیا ہوتا تو تم اپنے چچا کی شریعت کو پیٹھ دکھا دیتے. آپ اس گناہ کبیرہ سے مبرہ ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بلون کے جھوٹ کو لکھ کر بھیج دیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ انہوں نے ایک جھوٹے شخص کے ہاتھوں بیعت کی ہے. میں یہ نہیں کر سکتا. کیا فرمایا آپ نے؟ نہیں کر سکتا بندے خدا. روا نہیں ہے کہ میں مختار اور اس کے قیام پر ظلم کروں. اس نے میرے مظلوم بھائی حسین کے انتقام کے لیے قیام کیا ہے تاکہ ہمارے دلوں کے زخموں کے لیے ایک مرہم بن جائے. وہ اس حق کے ساتھ اٹھا ہے کہ تم نے صرف اس کا دعویٰ کیا تھا. عاشور کے مقتولین کے تمام ورثہ مختار کے لیے دعا گو ہیں. علی کے بیٹے مختار نے اپنے اس اچھے کام کا ثواب اپنی جاہ طلبی کے باعث کما دیا ہے. خون حسین کا انتقام صرف ایک بہانہ تھا. مختار کا اصلی ارادہ دونوں علاقوں کی بادشاہت کا حصول ہے. اس نے خطبہ پڑھا ہے. ہماری بیعت توڑ چکا ہے. ہمارے حکام کو معزول کر دیا. اس نے فوج تیار کر لی ہے اور ایسی حکومت تیار کر چکا ہے جو سفیانی کافروں سے زیادہ خوفناک ہے. آپ مصلحت مسلمین کو ترجیح دیتے ہیں یا چند لوگوں کے ذاتی مفادات کو؟ زیادہ بحث مت کرو. مختار کو ایک خط لکھو اور معاملہ ختم کرو. میرے مختار کو خط لکھنے سے تمہارے کاموں میں کوئی گرہ نہیں کھلنے والی. تم صرف ایک خط لکھ دو. گرہ کھولنا میرا کام ہے. مختار میرا نمائندہ نہیں ہے کہ میں اسے خط لکھوں. مختار خود مختار آدمی ہے، چاہے حکومت پہ رہے یا نہ رہے. میں نہ تو اسے حکومت پر رہنے کی نصیحت کروں گا نہ چھوڑنے کی. والسلام. صحیح. قبیلہ بنی ہاشم کے لوگ جہاں تک جھگڑا ہو صلح کرنا پسند نہیں کرتے. مصلحت مسلمین کا تقاضا ہو تو مجھے اس قبیلے کے روبرو ہونے میں کوئی قباحت نہیں. تمہیں کچھ مہلت دے رہا ہوں. ایک خط کے ذریعے
اپنے اس رسی توڑائے ہوئے ثقفی کتے کو مار کر لو. اسے حفاظت کے ساتھ ایک خیمے میں زمزم کے قریب ٹھہراؤ تاکہ دعا کے ذریعے اپنے تکبر کا علاج کر سکے. اپنے غاصب خلیفہ سے کہہ دو کہ جنگ جمل کو ذرا یاد کر لی اور ہمارے سید و سردار کو اذیت دینے سے باز آ جائے. خدا کی قسم اگر میرے آقا کے وجود کا ایک بال بھی کم ہوا تو زبیر کی پوری سلطنت کو آگ لگا دوں گا. کیا آپ اپنے پیغام کو لکھیں گے نہیں؟ نہیں، ہماری مکے سے خط و کتابت ختم ہوئی. آج سے ہمارے مابین تلوار ہی قضاوت کرے گی. ابو مفلس، جی امیر. جد علی کو فوراً بلو. اطاعت امیر. کہاں ہو ابو عبداللہ؟ آج کل نظر ہی نہیں آتے. آپ کے زیر سایہ مشقیں کرتے ہیں تاکہ جہاد اکبر میں پیچھے نہ رہ جائیں. میں نے قسم کھائی تھی کہ آپ کے ممبر کے نیچے بیٹھنے والوں میں سے رہوں، جو کہ ہوں. بلا مبالغہ آج تک آپ کے ایک خطبے کو بھی نہیں چھوڑا میں نے. کس طرف مسجد میں بیٹھتے ہو کہ نظر ہی نہیں آتے؟ کسی ایسے کونے میں بیٹھتا ہوں کہ خطیب کی نظروں میں نہ آ سکوں. کیوں؟ دو وجوہات کے تحت ابو اسحاق. ریاکاری سے بھی بچنا تھا اور قیام کے غنائم اور لالچ سے بھی بچنا چاہتا تھا. اگر ہم نے آپ کے ساتھ مل کر قیام کیا تھا تو ایک ایسا فرض تھا جو ہماری گردن پہ سوار تھا، بغیر کسی لالچ اور مقصد کے. قیام کے بعد فاصلہ اس لیے اختیار کیا تاکہ آپ پر بوجھ نہ بن جائیں. مجھے یقین تھا کہ جب کبھی میری ضرورت ہوگی امیر مجھے بلائیں گے. نیت جد علی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. اگر میں نے اب تک تمہیں نہیں بلایا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں بڑے کٹھن میدانوں کے شیر کو چھوٹے موٹے اور معمولی کاموں میں استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا. اس وقت قیام کے معاملے میں ایک ایسی گرہ لگ گئی ہے جو صرف تمہارے ہاتھوں ہی کھل سکتی ہے. کہہ دیں کہ تمہیں اپنی جان دینی ہوگی. میں بغیرت ہوں گا اگر ذرہ برابر بھی کراہیت کا مظاہرہ کروں یا اپنی جان دینے سے دریغ کروں. پیسر زبیر نے سید کو زمزم کے قریب ایک خیمے میں قید کر لیا ہے اور اس نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر ہم نے سر تسلیم خم نہ کیا تو وہ انہیں کچھ ہاشمیوں سمیت زندہ جلا دے گا. زبیر کے منحوس بیٹے سے کچھ بھی بعید نہیں. مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں عمرہ کرنے جانا ہوگا، ایک ایسے لشکر کے ساتھ جو بغیر تلوار اور جنگی لباس کے ہوں.
तुम सबको एहराम पहनना होगा और अपने आप को सैयद के पास पहुंचाकर उन्हें उस जंगल से निजात दिलाना होगा और किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल करना होगा। हमें किसी ताबड़तोड़ हमले की इजाजत है या नहीं? ताबड़तोड़? लकड़ी लाठी। जुबैरियों को डराने के लिए ये जरूरी है। मगर इतना ध्यान रखना कि हरम काबा में कोई खून न बहे, और हाँ, काम मुकम्मल होने तक किसी को भी तुम्हारे उस गैर मरई लश्कर की खबर तक न होने पाए। दुआएं तुम्हारे मुंह पर मारी जाएं। इतने सारे जव्वार हैं, एक बीमार या माजूर नहीं जो हमसे ये तख्ते किराए पर लेना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उठिए मेरे आका, हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा, वक्त बहुत कम है। आप कौन हैं? ये सब क्या तमाशा है? आपको बचाकर ले जाने पर हम मुख्तार की तरफ से मामूर हैं। हरम काबा के अंदर लकड़ी लाठी मखलू है बंदे खुदा। ये हिसार मेरे लिए मुकद्दस है, मैं ये हिसार नहीं तोड़ूंगा। मैं माजरत चाहता हूँ, इस सूरत में मुझे आपको जबरदस्ती लेकर जाना होगा। अरे अरे अरे, ये हरम काबा है, कोई गली कूचा नहीं। तख्त कहाँ लिए जा रहे हो? ये लो, ये रही इसकी कीमत। ये कैसा नारा है? हमारा खून हुसैन से क्या वास्ता? माफी चाहता हूँ भाई। जाफर, ये क्या शोर शराबा है? मोहम्मद इब्ने अली को चुरा कर ले गए। चुरा कर ले गए? क्या वो सोना था जो चुरा लिया गया? कुर्बान जाऊं आप पे, मुख्तार के आदमी लाठियों के साथ सहने काबा पर हमलावर हो गए और अली के बेटे को अपने साथ ले गए। खुदा तुम्हें नेस्तो नाबूद करे मुख्तार। जाफर, हिजाज से 2 लश्कर लेकर जल्द अज जल्द बसरा में मुसब के पास पहुंचो। मोहल्लब को ahवाज से बुलवा लो और कूफे पर हमला कर दो।
जो परचम अदल व इंसाफ आज आप लोगों ने कूफे के दारुल हुकूमत पर नस्ब किया है, ये आप ही की दुआओं और खुलूस के मरहून मिन्नत है। रहमत के खुले हुए दरवाजे आप लोगों के ही दर्दमंद दिलों का हासिल है कि आप लोगों ने आंसुओं से गुनाहों को धो दिया और अदल की तलवार को उन मुफसिदीन की गर्दन पर रख दिया कि जिन्होंने आले रसूल पर पानी बंद किया और जिंदगी की नेमत को उनसे छीन लिया। आपको उसका अजर जरूर अता होगा। जान लीजिए कि आपकी अदल की तलवार की चमक ने जालिमों की आंखों को अंधा कर दिया है और उनकी जान पर वहशत लाहक कर दी है और उनके धोखेबाज बनावटी चेहरों से नकाब उठाकर उन्हें अदल व इंसाफ से खुलकर मुकाबला करने वाला बना दिया। आले जुबैर की अदल व इंसाफ से जंग कोई आज की बात नहीं है। इस दुश्मनी की जड़ें जंग जमल से जाकर मिलती हैं। आज बनी जुबैर ने खाना काबा को बनी हाशिम के लिए नाअमन बना दिया है। ये जो हमारे आका और सरदार हजरत मोहम्मद हनफिया इब्ने अली इब्ने अबी तालिब को खाना काबा में जिंदा जला देना चाहते थे, ये कोई झूठ नहीं है। बनी जुबैर का इरादा था कि वो मोहम्मद इब्ने अली के साथ वही शुरू करें जो बनी उमैया ने हुसैन इब्ने अली के साथ किया। और अगर हमारी गैर मरई फौज एक दिन भी देर से मक्का पहुंचती तो हमारे मजलूम सैयद और सरदार जुबैर के बुग़्ज़ और कीने की आग में जल जाते और शिया फिर से एक बहुत बड़े गम में दागदार हो जाते। खुदा की कसम में इस हक में नहीं था कि बनी जुबैर से कोई जंग की जाए, मगर मैं क्या करूं? इस कौम के कान हक बात को सुनते ही नहीं हैं। इनकी आंखें सच्चाई को देखती ही नहीं और न इनके दिल में खौफ खुदा है। मैंने जितनी भी कोशिश की कि मुसालहत, मुज़ाकरात और खतो किताबत के जरिए कूफे और मक्के के ताल्लुकात को बहाल करूं, कोई फायदा न हुआ। बनी जुबैर की एक ही जिद है कि हम कूफे को उनके हवाले कर दें। तो तस्लीम कर देना। आखिर कब तक जंग के नगारे बजाना चाहते हैं? आखिर कूफे वाले जुबैरियों से लड़ने कैसे चले जाएं जबकि उन्हें शामियों के खिलाफ लड़ने में कोई फायदा नहीं हुआ? अरे ओ अबू बैद के बेटे, मैं कम अज कम मूसल से यहां तक इसलिए नहीं आया कि वाज़ो नसीहत के मिंबर तले बैठ जाऊं। मैं तुम्हारे और अश्तर के बेटे की मनमानियों से तंग आ चुका हूं। मैं अपना हक मांगने आया हूं। बहुत खूब, बताओ किसने तुम्हारा हक खाया है? झूठी हुकूमत ने मेरा हक खाया है। मूसल की सरजमीन को मुझ जैसों ने फतह किया और उसके खजाने तुम लोगों के हिस्सों में आ गए। आप लोग जो सुन्नत रसूल की बातें करते हैं, माले गनीमत को फौजियों के दरमियान इंसाफ से क्यों नहीं बांटते? ऐ लोगों, अगर मूसल की सरजमीन से हासिल होने वाले गनाइम को आदिलाना तरीके से बांटा जाता तो हर कूफी मुजाहिद को अच्छा खासा सोना मिल जाता। तुमने और तुम्हारे साथियों ने जंगी गनाइम की तकसीम पर जो एतराज किया है उसकी खबर हमें मिल चुकी है इब्ने हुर। तो मैं एतराज करने की बिना पर सरजनिश नहीं करता, मगर इन बातिल अकायद को नशर करने की वजह से तुम सजा के हकदार हो। तुम्हारा हक सिर्फ उतना ही है जो इब्राहिम ने मुअय्यन किया, यानी लश्कर खुदा से निकाला जाना। खुदा की फौज कस्द कुर्बत से मैदान जंग की तरफ जाती है बंदाए खुदा, न कि माले गनीमत की लालच के लिए। मुख्तार, कोई भी अक्लमंद आदमी माले गनीमत के लिए अपनी जान की बाजी नहीं लगाता। मुझ जैसों ने आज तक बेखौफ होकर तुम्हारी रकाब में तलवार चलाई है और किसी खतरे से फरार नहीं किया। अदल व इंसाफ पर अकीदा रखना भी हमने आप ही से सीखा है। क्या हो गया कि नाइंसाफी पर एतराज को मुज़र अकायद शुमार कर रहे हैं? बगैर सोचे समझे और बेबुनियाद और जाहिलाना एतराज मुज़र होता है। तुम हुकूमत चलाने के मामलात में से जानते ही क्या हो नौजवान? जो कुछ माले गनीमत की मद में हासिल होता है वो सब का सब फौजियों का हिस्सा नहीं होता है जिसे इंसाफ से बांट दिया जाए। सबसे पहले माले गनीमत का कुछ हिस्सा बैतुल माल का हिस्सा है जिसे लोगों की जरूरियात पर खर्च किया जाता है। दूसरा ये कि फौज के खाने पीने के और दीगर खर्चे भी हैं जो इन्हीं पैसों में से पूरे किए जाते हैं। तीसरी बात यह कि तहमत लगाने के बजाय साबित करो कि इब्राहिम अश्तर जो मूसल की फौज का सिपहसालार है उसने तुमसे जो एक आम फौजी हो 1 दीनार भी माले गनीमत ज्यादा लिया है ताकि मैं उसे फौज से निकाल दूं और उस पर हद जारी कर दूं। मैं ये साबित करता हूं कि आप लोगों के दावे सब झूठे हैं। ऐ लोगों, मुख्तार वही शख्स नहीं जिसने ये दावा किया था कि अपने कियाम की कामयाबी के बाद हुकूमत को शूरा के हवाले कर देगा। क्या इसने हुकूमत की कुर्सी छोड़ दी?
तो जब हुकूमत को शूरा के हवाले कर दोगे, मैं ये भी मान लूंगा कि तुम्हारी अदल की बातें भी झूठी नहीं थी। रुक जाओ नमक हराम। अमीर मुख्तार की गैरत और हया की कसम, अगर अपने तारीख अफकार से दस्तबरदार न हुए, कूफे को तुम्हारे लिए जहन्नुम बना दूंगा। बाबू, मैं अगर तुम जैसे कुत्तों के भौंकने से डरता होता तो कभी तुम्हें पत्थर ना मारता। बिन शुमैत, खुदा के घर की हुर्मत का पास रखो। जाने दो इसे मेरे भाई। अमीर, इब्ने हुर एक पागल और मनमानी करने वाला शख्स है। मुमकिन है बनी जुबैर ने उसे खरीद लिया होता कि हमारे दरमियान फूट पैदा करे। अगर उसके गुस्ताखी का मुंह तोड़ जवाब ना दिया तो कल से हर एरा गैर आपके सामने शेर बन के खड़ा हो जाएगा और अपने अजदाद की खोई मीरास का मुतालबा करेगा। बिन शुमैत, एक मुसलमान हाकिम पर एतराज करना हर मुसलमान का हक है। यही मौला अली का तरीका था। हम उसके अकायद के जुर्म में उसे तंबीह नहीं कर सकते। जब वो तलवार निकाल ले और शर फैलाए और लोगों की जिंदगियां हराम करने लगे, फिर हम उसे उसके अमाल की सजा देंगे। भाइयों, इब्ने हुर ने एक ऐसी बात भी की जो आप लोग मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। खुदा ने चाहा तो बनी जुबैर के मामले से फारिग होने के बाद हुकूमत को लोगों की राय के हवाले कर देंगे, क्योंकि हमारी हुकूमत एक आजाद और अवामी हुकूमत है। ये क्या रोज का तमाशा है बगैर तो? हमने कोई गुनाह किया है कि हम मुख्तार के पड़ोसी हैं? खांसी आ जाए या छींक आ जाए तो ध्यान रखना पड़ता है कि नामहरम हमारी आवाज ना सुन लें। सारा दिन हमें अपने घर में सुकून से कोई काम करना भी नसीब नहीं होता। आखिर तुम लोगों को जरूरत क्या थी यहाँ पर आकर रहने की? तुम लोग जो अपने साय से भी डरते हो और हर वक्त सिपाहियों को तुम लोगों की हर जगह हिफाजत करनी होती है, तो फिर अपने उसी जहन्नुम महल में जाके क्यों नहीं रह लेती? मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर कब तक ये बेहिसी आम रहेगी। मैं कहती हूँ खोलो इस तबेले के दरवाजे को। चुप हो जाओ औरत, बदतमीजी करोगी तो तुम्हारी शामत लगा दूंगा। जचता है तुम पर और तुम्हारे जाबिर अमीर पर जचता है। आओ आओ मेरी शामत लगाओ बगैर तो। लानत है शैतान पर। है कि अमीर मुख्तार की हुकूमत में औरतों की तौहीन जुर्म है, वरना मैं तुम्हारे बाल पकड़कर घोड़े से बांध देता ताकि तुम्हारा मुंह आइंदा बदतमीजी और बेगैरती के लिए ना खुल पाए। हाँ, औरतों की हुर्मत तो उस अमीर को होती है जो मुसलमान होता है और हलालो हराम की तमीज होती है, ना कि तुम और तुम्हारे उस खूंखार जालिम अमीर को। आओ आगे आओ आओ, मेरी अबाया उतार कर मेरे बालों को घोड़े की दुम से बांध दो। नहीं नहीं, उसे मत छूना वरना अपनी औकात दिखा देगी। उसे जानते नहीं हो तुम लोग। ये औरत कल तक सिर्फ एक रेशमी रुमाल थी अपने शौहर की कबा की जेब में। जब से इब्ने हुर ने अपनी इज्जत का आले जुबैर के हाथों सौदा कर लिया है, तब से अपने रेशमी रुमाल को अपने मकासद को पाने का जरिया बना लिया है। एक देख दूसरी देख को कहती है तुम्हारा मुंह काला है। हो सकता है कि मुख्तार की बेगैरती मेरे शौहर में भी सरायत कर गई हो। कल तक इब्ने हुर मुख्तार की रकाब में था तो उसकी गैरत पहाड़ जैसी थी। जब से मुख्तार ने अपने सारे रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं ताकि हुकूमत के तख्त पे राज कर सके, तो मेरे शौहर जैसे लोग बेगैरत हो गए हैं। अरे लोगों, ये मोहल्ला सिर्फ एक मुख्तार का है या हम सब का? आखिर क्यों रोजाना सिपाहियों के बड़े बड़े रेवड़ आते जाते रहते हैं और लोगों का सुकून बर्बाद कर देते हैं? एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल, आखिर कब तक हम इतने ढेरों ढेर सिपाहियों के ज़ेरे साया सांस लेते रहें और चिल्ला भी नहीं सकते? खुदा ना खास्ता मुख्तार 100 साल तक बादशाह तो नहीं करना चाहता। मुख्तार की 100 साल की हुकूमत तो पुरानी बात हो गई है, मगर मुख्तार इतने अरसे हुकूमत करेगा कि तुम और तुम्हारा शौहर घुट के मर जाओ। इस घर में तो हमेशा से आना जाना लगा रहा। ये आना जाना कल तक तुम्हें क्यों तकलीफ नहीं दे रहा था? क्योंकि तुम और तुम्हारा वो रंग बदलने वाला शौहर कल तक मुख्तार के नाम का सीना पीटते थे। आज मुख्तार बुरा बन गया है क्योंकि जो रकम मोहतरमा के शौहर को दी गई है वो इस नवाबजादी के अखराजात को पूरा नहीं कर सकती। इसे शेरनी बना दिया है ताकि ये मुख्तार के खिलाफ खड़ी हो सके।
ہر کھلا دروازہ اور بچھا ہوا سفرہ رکھ رکھاؤ نہیں ہوتا. ویسے میں بھی کچھ عرصے پہلے اپنے دروازے پر اس ملکہ کی طرح کافی چہل پہل رکھتی تھی. بکواس بند کرو بازاری عورت. لگتا ہے کہ وسائل کو حسرت سے دیکھنے نے کچھ زیادہ ہی تمہاری زبان کھول دی ہے. مجھے مجبور نہ کرنا کہ میں تمہاری ساری عزت کی داستانیں کھول دوں. ارے لوگوں، آخر ہمارا جرم کیا ہے کہ 4 دن ان تنگ کرنے والے سپاہیوں کے بغیر سکون سے جینا چاہتے ہیں؟ ہمیں اس کا حق ہے کہ نہیں؟ یہ کیسی حکومت ہے جو پڑوسی کے حقوق تک تو جانتی نہیں ہے اور پڑوسی کے اعتراض کا جواب تہمت سے دیتی ہے؟ یا تو تم لوگ یہ محلہ خود چھوڑ دو یا پھر میں خود تم لوگوں کو یہاں سے نکلوا دوں. ہاں آخر پالتو کس کی ہو؟ ابن زبیر کے کتے جو ٹھہرے. یہ محلہ کسی کی جاگیر نہیں ہے محترمہ. جب ابن زبیر نے وہ سونا جو اس نے تمہارے شوہر سے وعدہ کیا تھا وہ دے دیا اور تمہارے شوہر نے محلہ خرید دیا اور تمہارے نام کر دیا سر آنکھوں پہ، پھر ہم یہ محلہ چھوڑ دیں گے. اور ہاں، آج کی بات میں یہ نہ دیکھوں کہ تم شور شرابہ کرو اور سارے محلے کو سر پر اٹھا لو. یہ سپاہی مرد ہیں اور انہیں شرم آتی ہے کہ تم جیسی زبان تراز عورت کے منہ لگے. مگر میں عورت ہوں. سن رہی ہو نا نیلی آنکھوں والی منہ پھٹ عورت؟ خدا کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں، اگر دوبارہ تم نے زبان درازی اور بے حیائی دکھائی تو تمہاری نجس زبان کو اپنے ان پنجوں کے ذریعے تمہاری حلق سے کھینچ لوں گی. تمہارے پنجے تمہارے اس جلاد چور کی تلوار سے زیادہ تیز نہ ہو تو کچھ کم بھی نہیں ہے. خدا نے بھی 2 بچھوؤں کی کیا خوب جوڑی بنائی ہے. مجھے اپنے تیز پنجوں سے ڈرا رہی ہو؟ ہم بھی کوئی معذور نہیں ہیں. اب جب لڑنے کی ٹھان ہی لی ہے تو آؤ لڑو. دیکھتے ہیں کس کے ناخن اور دانت زیادہ تیز ہیں. خدا تمہیں معاف نہ کرے مختار. تمہاری روٹی پانی کم پڑ گئی تھی کیا جو تم نے حکومت کرنے کی ٹھان لی؟ یہ کیا مشکل کھڑی کر دی تم نے. آپ کہاں جا رہی ہیں دمہ جان؟ آپ کوئی غیر تو نہیں ہے؟ تم اپنے شوہر سے بات کرنے آئی ہو میری بچی. میرا یہاں سے جانا ہی بہتر ہے تاکہ تم کھل کے بات کر سکو. ہم سن رہے ہیں بانو. آج تم بہت یاد آئے. آج اپنے حور کی بیوی ماریا نے تمہارے گھر کا دروازہ پیٹا. تمہیں اور تمہاری حکومت کو نجس کر کے چلی گئی. میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں. میری کچھ زیادہ کمی بھی نہیں تھی. اس کے شوہر نے بھی آج خدا کے گھر میں میرے خطبے کو توڑ دیا. مجھے چور، جھوٹا اور دغاباز کہا اور چلا گیا. تم کچھ کرو گے نہیں؟ کیا کروں؟ تم تو جانتی ہو کہ یہ سب اچھلنے والے بنی زبیر کے پالتو چیلے ہیں. کوفے کی عوام کو ہمارے خلاف کھڑا کرنا چاہتے ہیں. ان کی خیانت سر عام ثابت ہو جانے تک میں کوئی قدم اٹھاؤں یہ خلاف مصلحت ہوگا. میرا دل اس بات پر جل رہا ہے کہ ساری زندگی عزت کے ساتھ جینے کے بعد آج ہم بے عزتی جھیلنے پر مجبور ہیں. وہ بھی اس منصب کی وجہ سے جس کی عمر پھول کی طرح مختصر سی ہوتی ہے. آج ہے اور کل دھواں بن جائے گا. ایسے دن بھی تھے کہ تمام کوفے والے مختار کے نام کی قسم کھاتے تھے. ہمیں کیسی ڈھارس تھی کہ ذرا کچھ ہوتا تھا تو ہمارا وارث ہماری فوراً سنتا تھا. جب سے تمہارے قدم اس ویران محل میں آئے ہیں سب ہی کچھ بدل گیا. تم جھوٹے، دغاباز اور چور بن گئے اور میں ایک گری ہوئی عورت. تم نے اس لیے جنگیں لڑی کہ آج تم یہاں پہنچ جاؤ. کیا یہ محل، یہ تاج، یہ تخت تمہیں اتنا عزیز ہے کہ لوگ تمہارے سر کو قلم کرتے ہیں اور تم کچھ نہ بولو؟ سوچ سمجھ کر بات کرو ناریا. جنگ ایک ایسا فریضہ ہے جو دین نے مجھ پر لاگو کیا ہے. اگر اس کے علاوہ کچھ اور ہوتا تو میں بھی پچھلے بادشاہوں کی طرح محل اور تخت و تاج سے چپک جاتا اور میری پیغمات خسروی محلوں کی ملکائیں ہوتی. تم اور عمرہ کل اپنے اپنے گھروں کو گئی ہو، کل میں بھی آ جاؤں گا. کون سا کل؟ شاید یہ کل 100 سال بعد آئے. اگر تمہارے دل میں ریاست کی طلب نہ ہوتی تو تم اس جادوئی محل میں ایک لمحہ بھی نہ رکتے.
कौन जालिम है नारिया, तुम या मैं? जुल्म नहीं कि एक उम्र मेरे साथ गुजार देने के बाद भी तुम मेरे दर्द को न समझ पाओ। तुम्हारा मसला कातलाने हुसैन का था कि जिन्हें तुमने मार दिया है। हुकूमत में रहने का कोई अच्छा अंजाम नहीं होता मुख्तार। जरा गिनो तो, तुमसे पहले कितने बादशाह इस महल में आए और उनका क्या अशर हुआ। देखो, इससे पहले कि देर हो जाए अपने आप को और हमको इस मुश्किल से निजात दिला दो। मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ मुख्तार, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, कम से कम एक बार मुझ बेवकूफ की बात सुन लो। मैं जब तक जिंदा रहूंगी तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। कातिलाने हुसैन में से कुछ लोग जुबैरियों की पनाह में हैं और हमारे खिलाफ फितना अंगेजी कर रहे हैं। खुदा ने चाहा तो उनके शर को दफा करके इस कुर्सी को छोड़ दूंगा और हुकूमत को अली अली के हवाले कर दूंगा। और तुम भी मारिया और जैसी औरतों के एतराजात पर दिल छोटा मत करो। कुछ दिनों के लिए दिल पर पत्थर रख लो। खुदा तो देख रहा है ना। ये मजलूमियत इस कौम की तोहमतों के मुकाबले में बेअजर और सवाब न रहेगी। जलजला बनकर वलवला दिखा दो। बेवा औरतों की आहू बका और गिरिए पर ध्यान मत देना। मुख्तार के सिपाहियों के दफ्तर की कमर तोड़ दो। जो कुछ भी माले गनी